जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर यात्रापाटी ट्रक ओलटिवा घटना लुहरे भिजुची भुडुरबणी गाँ। नाबालक को कार्य लगाइला किए बोली उठी प्रश्न। तेबे मयूरभंज जिलार 2 जनकर जीवन जाइथिबा बेले 2 जन गुरुतर अवस्था कटक स्थानांतरित होइछंती आ 2 जन बारिपदा मेडिकल चिकित्सित होउछा जना पड़छि। तेबे सुस्थ होई जने गाँ को फेरिछि। तेबे अपराह्न 4टा समय गाँव में कांद बवाली पड़ुवा देखा मिलछि। ग्रामवासी अभियोग करिसंती मृत्युवरण करथिबा सुरु मुर्मू जने नाबालक थिबा बेले तांकु किए कामरे लगाइला। तेबे मेडिकल ले पहुंची भलमंद बुझिछंती मरड़ा विधायक राजकिशोर दास। परवर्ती खबर द्वारसिंह घाट ट्रक दुर्घटना समस्त 6 जन मृतकों है शवच्छेद एवं व्यवच्छेद पर परिवार वर्ग को हस्तांतर। बांगिरपसी थाना अंतर्गत द्वारसिंह घाट धौलीगढ़ नाटर लाइट एंड साउंड बोझे ट्रक बुधवार दुर्घटनाग्रस्त हो 6 जनकर जीवन जाइछि। तेबे 6 जनक शवच्छेद होइछि। एही शवच्छेद हेबा परे परिवार लोकन को हस्तांतरित करा जाइछि। परिवार तथा बंधु परिजनकर कांद बवाले फाटी पड़ी अंचल। परवर्ती खबर बेतनटी ब्लॉक नूतन वीडियो हेले अमृत कुमार रावल। से पूर्वर नवरंगपुर जिलार डेप्यूटी कलेक्टर भाव अवस्थापित थिले। बेतनटी ब्लॉक कार्यरत वीडियो निर्लिप्ता महांती को बालेश्वर जिला मुख्य डाक्तरखानार प्रशासनिक अधिकारी भाव बदली कराई। राज्य सरकार राजस्व एवं विपर्यय परिचालन विभाग पक्षर शुक्रवार अपराह्न 12:30 राज्यर 111 जन OAS अधिकारी एवं अधिकारी मानकर बदली निर्देश जारी करिसेंती। एही परिप्रेक्षी में बेतनटी वीडियो निर्लिप्ता महांती को बालेश्वर जिला मुख्य डाक्तरखानार प्रशासनिक अधिकारी भाव बदली कराइथिबा बेले नवरंगपुर जिलार डेप्यूटी कलेक्टर भाव में कार्यरत अमृत कुमार रावल को बेतनटी वीडियो भाव में बदली कराई। तेबे आगामी साधारण निर्वाचन को दृष्टि रखी राज्य सरकार पक्षरु एही बदली निर्देश जारी करा जायथिबा जणा जायछि। परवर्ती खबर बारिपदा ठारे जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइथिला। शुक्रवार बारिपदा स्थित रिजर्व पुलिस पड़िया ठारे सकाळ 11टा समय एही साधारणतंत्र दिवस पालित हो जाइछि। प्रजुक्ति विद्या साधारण उद्योग सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री अशोक चंद्र पंडा मुख्य अतिथि भाव जोगदे परेड अभिवादन ग्रहण करथिले। तेबे रिजर्व पुलिस पड़िया ठारे आयोजित यही कार्यक्रम मयूरभंज जिलापाल जिला आरक्षी अधीक्षक श्री सुश्री सम्मान्य अतिथि भाव उपस्थित रही। मुख्य अतिथि द्वारा आनुष्ठानिक भाव जातीय पताका उत्तोलन कर जिलार हाबिलदार वन विभाग अग्निशम विभाग सहित विभिन्न स्कूल कॉलेजर NCC स्काउट गाइड रेडक्रॉस समुदाय 29 गोटी पैरेड रे भाग नहीं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पर जिले में विभिन्न विभाग कर्मचारी सहित स्कूल कॉलेजर छात्र छात्री सहित पुरस्कृत करा। तेबे एथिरे जिला सूचना और लोकसंपर्क विभाग अधिकारी कार्यक्रम परिचालन करथिबा बेले पुलिस एवं जिला प्रशासन उच्चपदस्थ अधिकारी माने उपस्थित रही। अन्यपटे सकाळु सकाळु रामधुन प्रचार हेबा सह विभिन्न कार्यक्रम मध्य अनुष्ठित हो जाइथिला। परवर्ती खबर कप्तिपदा थाना क्षेत्रा आंब ग्रामर श्यामसुंदर सिंह स्त्री निखोज नहीं कप्तिपदा थाना रे अभियोग। सूचना योग्य जे कप्तिपदा थाना क्षेत्रा आंब ग्रामर श्यामसुंदर सिंह गत 15 तारिख में भद्रक अंचल निज संपर्कियों घर को एकुटिया जाइथिले। स्त्री छुआ एवं बापा को सेठारु आनिबा पई सेठारे बोलेरो गाड़ी व्यवस्था करी घर को फेरी आसतिले। हेले बोलेरो रे समस्ते आसिले किंतु स्त्री सीमा सिंह आसिले नहीं। संपर्क घर फेरिया परे निज घर छात्रांबरे स्त्री सीमा सिंह नथिबा देखा पाइथिले एवं स्त्री निखोज थिबा जानिबा को पाइथिले। बहु खोजाखोजी पर स्त्री सीमा सिंह को उक्त गाँव युवती मौली सिंह कुआड़े नहीं जाइछि। तत्सहित सीमा घरे थिबा 7,000 टंका आधार कार्ड गहना सबुजाक नहीं जाइछि। युवती मौली सिंह महिला मानकु नहीं तमिलनाडु रे महिला मानकु नहीं अनैतिक कार्य लगाउथिबा जानिपारी पुलिस द्वारस्थ होइथिले श्यामसुंदर सिंह। परवर्ती खबर मरड़ा नदी घाट चोराबाली डंपर जबत ड्राइवर गिरफ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଳିଆପଦା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି ବାରି ଚୋରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ଚୋରା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖିଲେ ସକ୍ରିୟତା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଉଭୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏବଂ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଆସିଥିବା ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମୁକାବିଲା କରିଥିବାରୁ ଆଗେଇ ଆସି ଚୋରାବାଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଲିଘାଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଶୁଳିଆପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ବେଆଇନ ଭାବରେ ନଦୀଘାଟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଡମ୍ପରକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘୁଷୁରିଆ ଗ୍ରାମର ହରିହର ବାରିକର ପୁଅ ବନମାଳୀ ବାରିକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁଳିଆପଦା ଥାନାରେ 23/24ରେ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ବଡ଼କେରକ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଚୋରି ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଥାନାରେ ଏତଲାକାରୀ ବଡ଼କେରକ ଗ୍ରାମର କୁମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସେ ସାନକେରକ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ନିଲାମରେ ନେଇ ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କମିଟି ସହିତ ମିଶି ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 61 ଜଣ ଅଂଶୀଦାର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଚୋରି ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଏବଂ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ଅଂଶୀଦାରମାନେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଗି ବସି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତ, ଖଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମାଛ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପୋଖରୀରୁ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ମିଶି ଜଗି ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଛ ସହ ଜାଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାପା ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ପୋଖରୀରେ ବିଷ ପକାଇ ଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ 31 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲେ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ। ନୂତନ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ କାର୍ମି ଅରାମ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶୋଇ ବିଡ଼ିଓ ସଂଯୁକ୍ତା ବାଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ସେ ବଦଳି ହୋଇ କୋରାପୁଟର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର କାର୍ମି ଅରାମଙ୍କୁ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକର ନୂତନ ବିଡ଼ିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 12:30 ସମୟରେ ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ବାରିପଦାସ୍ଥ ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତଥା ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ବାରିପଦାସ୍ଥ ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ନେଇ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 102/23ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ନାବାଳିକାକୁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ତେନ୍ତୁଳିଗା ଗ୍ରାମରୁ ଫାଟକ ବାନ୍ଧି ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ଏତଲାକାରୀ ମୁରାରୀ ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ରାତିରେ ନିଜର ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲକ୍ କରି ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଗାଡ଼ି ନ ଦେଖି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଲା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟରସାଇକେଲଟି କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ଦେବବ୍ରତ ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ଏନେଇ 38 ନମ୍ବରରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚୋରି ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଲହଣ୍ଡାକଚା ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ
ହାଣି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଜଣକ ହେଲେ ବଲାଇ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତି। ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ଓ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡାହାଣୀକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଲାଇଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ପୁତୁରା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ବୁଧବାର ରାତି ମକର ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବଲାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତକଙ୍କ ଦିଅର ଏବଂ ପୁତୁରା ମିଳିତ ଭାବେ ଘରେ ପଶି ମିନତିଙ୍କୁ ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଦେହ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝାରପୋଖରିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।